जी वेखन तो सुनने वाले भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है सिंधु गोल्ड फार्म। उम्मीद करना मेरे सारे दोस्त अब आप ठीक होंगे। अज की जी साडी वीडियो होएगी वो काफ़ी दोस्तों के सवाल आए सन इस वीडियो के मुतलिक कि जी बकरी बच्चे दे देंदी है तो उस तो बाद दुध नहीं बकरी नूं उतरदा ना, तो यदी की प्रॉब्लम है, यदा कोई इलाज दसो। तो यदा इलाज मुकम्मल दसांगे, जी वजूहात ने वो दसांगे तुहानूं, ते यदि तुझ बचन के जिहड़े तरीके नूं भी दसांगे तुहानूं। स्टार्ट करने यदी जी मेन वजूहात होंदियां ने चार, जी वजह तो प्रॉब्लम आ सकती है तुहाडे जानवर दे विच। पहली वजह यह होंदी है कि थन जिहड़े ने बकरी दे बिल्कुल डिलीवरी के करीब आके सुज जाते हैं, बड़े हार्ड हो जाते हैं। उस तो बाद इनू जो अगर थन सुज जाते हैं तो यह मतलब है कि तुहाडे जानवर नूं मेस्टाइटिस जिहड़ा है साड़ू उसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये भी तुसीं वेख सकते हो। अगर तो वो थाने तुसीं इस तरह उन्होंने पुश करते हो तो वो फिंगर जी अगर तुहाडी अंदर चली जाती है तो फिर तो जी उन्होंने नरम जी है समझ लो कि वो होंगी है भल पै जाती है, फिर साड़ू का मसला नहीं है। वो जी तकरीबन एक दो दिन बाद तुसीं थोड़ा जिहा उन्होंने सरसों का तेल तुहानूं अगे जाके दा सारा इलाज भी दसांगे तो तुसीं वो इस्तेमाल करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। हुण अगर एक बिल्कुल हार्ड हो जाती पत्थर की तरह तो गर्म हो जाती है, वो मतलब कि साड़ू वाल तुहाडा काम जा रहा है। दूसरा आ जाता है कैल्शियम तो मिनरल की जी ना शदीद कमी। जानवर में तुसीं पूरा साल बिल्कुल एवं समझ लो कि 6 महीने जोड़े ने डिलीवरी दी जो प्रैगनेंसी के 6 महीने ने तुसीं इहनूं सिर्फ पट्ठियां ते रखिया तो बस मगरों ही लाया तो फिर उन्हें तुहानूं दुध भी उही देना। उस तो बाद एक बकरे बच्चा देने तो फौरन बाद बकरी का बीमार हो जाना, कितने ठंडी गर्म हवा च लग जाना, तुसीं बकरी की सही केयर नहीं की, मतलब अज सूई है तो कितने ठंड च रह गई या ठंडी गर्म हो गई है ना, तो वो टैंपरेचर वह ठीक नहीं रहा। इस वजह तो भी जानवर जोड़ा है फिर दुध सुका जाता है। उस तो बाद मतलब कि डिलीवरी तो बाद फिर उन्होंने बुखार हो गया, बुखार तो रिकवर करते 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 इस फिर पूरा वो पीरियड होंगे ना वो भी बकरी का दुध सड़ जाता है। वो एक तरीके है ने थोड़ा बहुत तुसीं करो तो थोड़ा बहुत दुध जानवर उतार आंदा है। सब तो पहले जी मेन चीज़ा ने तुसीं चैक करने ने जानवर का जोड़ा थन है वो गर्म तो नहीं हो गया ज़्यादा। थन मतलब तो फील होएगा ना हत्थ च पकड़ के थन गर्म है, ज़्यादा सख्त हो गया। बकरी का बुखार चेक करो, बुखार तो नहीं, बकरी की जगाली ठीक है, बकरी का चलना ये वो सारे मामला तो ठीक ने। उस बाद चेक करो बकरी का बच्चा ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं, कितने यह भी हो जाता अक्सर कि बकरी का बच्चे को ज़्यादा हार्ड थन होंगे ने, सक नहीं किए जाते, चूसे नहीं जाते है, इस वजह तो भी जोड़ा ना मतलब कि बकरी दूध नहीं उतारती। कुछ दोस्त जोड़े होंगे ने वो करते हैं कि बकरी का दूध सारा आप चो लेंदे ने, बच्चे नूं नहीं चुंगन देंगे है। वेखो जी जिन्ना बच्चे बकरी का बच्चा बकरी के थना नूं चूसेगा, वो सक करेगा, उन्ना ही बकरी ज़्यादा दुध उतारेगी। ठीक हो गया, क्योंकि वो बच्चे वास्ते अल्लाह ताला ने रखे ना, तुसीं इन्हूं हत्थां नाल निकालना शुरू कर दोगे तो बकरी दुध घटाना शुरू कर देंदी है। ये तुसीं तरीका आजमा के वेख लो, अगर तुसीं एक बकरी है वो बच्चे सेल कर दो तो वह तुसीं दुध हत्थां नाल चोगे तो बकरी जल्दी खुश्क हो जाएगी। अगर वो बच्चा जोड़ा दुध चुंगदा रहेगा तो वह बकरी ज़्यादा टाइम तक दुध देंदी रहेगी। उस तो बाद जो मिसटाइटिस तुसीं वेख रहे हो कि थन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं, गर्म हो गए हैं, तो फिर तुसीं वेखोगे तुहाडे जानवर को मिसटाइटिस का मसला होने वाला है। तो यदा हुण हल की यदा इलाज देसी तरीके ने मैं तुहानूं अगे भी दस चुकिया वा, थन असीं मिसटाइटिस के उपर मुकम्मल वीडियो भी बना चुके हैं, बाकी दोबारा भी तुहानूं मैं दस देना वा। ਜਿਹੜੇ जानवर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾੜੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲਓ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਲਓ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਲਸਣ ਪਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲਓ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਹੋਏ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋਏ, ਉਹ ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਸੂ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਲੈ ਲੈਣਾ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਲੈ ਲੈਣੀ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸੌਂਫ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੀਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲਵੰਜੀ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤਾਰੇ ਮਿਰੇ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਪੀਸ ਲੈਣਾ, ਪੀਸ ਕੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੰਨੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੋ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50 ਗ੍ਰਾਮ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਲੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੋ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ। ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸਮਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਸਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਥਣ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥਣ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਸਟੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਊਬ ਚੜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਵਧੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਚੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਕ ਜਲਦੀ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਨੁਸਖਾ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨੁਸਖਾ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਰਦ ਦੇ ਸੋਜਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਕਸਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਨ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਟੁਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 cc ਜਾਂ 30 cc ਕਰ ਲਓ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਰਮ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਘਟੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਫਾ ਡੇਲੀ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਮਸਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਣਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਬਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਲੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ 'ਚ 3-4 ਦਫਾ ਉਹ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ 2 ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਝੋਲਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਚਾੜੋ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਚਾੜੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਚਾੜੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਲ ਭੁੱਲ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਟੌਕਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਚੁੰਗ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ ਅਗਰ ਸੁਰਾਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੁੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਸੀਮ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਰਾਸੀਮ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਲਾ ਚਾੜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਥਣਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਤਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।